देखो गैस सब हाँ सब घर तो गैस कार इंडिया ने क्या खेल सब चा कथा मन पक तो मो बो को धरिकी मुझे आम गाँव गोटे मेडिसिन स्टोर अच्छी तो से प्राय सुविधा अच्छी मो बो को बारंबार भी कहे देह खराब हवा पूर्व सजा सजा रहा दरकार मो बो पुणी मान देखा पुणी गुड़ा कहले मो बो राग देखिए तार ब्लड प्रेसर मापा कौन हो देखा फैन देवी कौन खाई सकाଳେ चा पीलु साधना साधना तुम पाखे चा अच्छी तुम पाखे चा अच्छी जा हस देखे जो हसिलु मान तोर टे ब्लड प्रेसर जी बोधी हाँ हम कमिज हाँ कमिज कि देखिए ठीक अच्छे ब्लड प्रेसर ठीक अच्छे गैस है आ चा पीबू कि चा तू छाड़ दौनु प्रबल गैस कहूँ प्रबल चाह पीबू तू मो भर डेली चाटा से छाड़बनी रुंध हो जाए तार तो ब्लड प्रेसर ठीक अच्छी से तो निजे कहूँ मो बो मोर गैस हो हौ मेडिसिन तो ठीक हो कौन दियो ताकू ए ना इंजेक्शन मारू इंजेक्शन ना अपागिया लगे बेस इंजेक्शन कक्ष को मो बो ए भर्ती हेले चले हाँ जदि चाह भल लगे इंजेक्शन लगे भल लगे हौ गड़ ये पड़ शुई पड़ तो देखिए तो फ्रेंड्स ताकू अधिक चाह पसंद सका तेणु ताकू भी इंजेक्शन सम्मुखीन मैंने सम्मुखीन करा पड़ो इंजेक्शन को तो जो पड़े सब तो इंजेक्शन भी लगे पड़ो जो मैंने सदाबे देखो जो मैंने सदाबे बारंबार चाह पी था कि कौन खराब हाबिट्रे आडिक्ट था कौन दिन ना चलो कि आडिक्ट था आप सबुदिन से अभ्यास रखिए जोटा कि देह बहुत खराब तो मो बोर रिजल्ट देख केमती रहे प्राय मुझे गोटे थर ब्लग करी थर मानला कहला हाँ जहाँ हम देखा जहाँ हम अर्थ कौन हो तो कौन तो समस्ते से अभ्यास दूरे रुहतु कारण देख मो कथा मो बो माने ग्यारेंटी नहीं तेणु मो कथा मैंने निजक बुझार अच्छे निजक मानवर अच्छे समस्ते मानिए कौन ग्यारेंटी अच्छी कि आम सब चेष्टा करवा निजक फास्ट भल करवा देन आगे कह आगे कहला से न मान तो आम किसी कर तो मुझे भावुँ से बुझीज मो बो या तार खाना पीना टे ठीक करमती कहबी देखा जाओ कौन देख एन बल पाऊनी तो शु 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 किसी देह ना बांधी हाँपाई मान तो जो खाई सब काढ़ू तो ओहो से जहाँ सब खाई सब काढ़ा गोटे कौन दियो ताले मेडिसिन हाँ जहाँ हसुचु तो कमेडी कथा कौन हसुचु टे कम से कम तो गैसटा कमिज चाह पीब आउ हाँ भल है जना पड़ ना तथा बुझा शक्ति ना किए जाने हौ देखा जाऊ मो बो देख पा इंजेक्शन रेडी वाह जी चाह पीब तापाई ये सब इंजेक्शन थी जिते ग्लास चाह से ग्लास से हाँ जी ग्लास चाह से भाई इंजेक्शन बो इंजेक्शन रेडी है समस्ते आप भिड देखु था जी ग्लास आप चाह पीबे से ग्लास से क्वांटिटी इंजेक्शन आप रेडी अच्छे आप भी रेडी था इंजेक्शन खाइब तो आउ चाह पी पुणी भल है दिन अधे पीला असुविधा कौन उठुनी पड़ोनी गैस से रखी घरे मैंने गोडरेज रखाई जदि बाहर से खाए इंजेक्शन खेल सब चा कथा मन पकेबू कष्ट निजे पाइब ना एपुणी इंजेक्शन देला घंटा खंड शुई नहीं उठनी तो इंजेक्शन दिखाई बहुत कम ml दिखाई कौन काले बांति बांति कौन हो तो देखो मुझे कह अर्थ केवल चाप तो गैस्ट्रिक सेमती है ना सब खाना पीनार शैली हो शोवा शैली हो भाविया शैली हो चिंता कर शैली हो आ चा तो यू जिनपाई सब भोगिया पड़े मो बो के मान न मान जानी मुझे सदाबे कहे बट कौन कर बो यदि निज माँ को भी बुझे पारूनी
ତେଣୁ ଦୁନିଆ କ'ଣ ବୁଝିବା ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ତ ମୋ କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ବାସ୍। ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ୟା ପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରିବ ଦେନ୍ ପୁଣି ଭଲରେ ରହିବ, ଯଦି ନାହିଁ ପୁଣି ସେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇ ଚାଲିବ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପୁଣି ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି, କାରଣ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିନା ରଖିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସିୟୁରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିନା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହକୁ ଯାଇନି ଦେହକୁ এখন ଯାଉଥିବ ହାତରୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ବେକ ସିଧା ପେସିଡ଼ା ଦେଇନା ପାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋତେ କହିବ ହେଲା, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବ। ଭଲ ହେଇଯା ହେଲେ କାଳେ ବୁଝିକିନା ପୁଣି ଦେହକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବୁ, ତୋର ଲୋକ ସବୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ, ଆରେ ଆରେ ତା ମାଆ ଦେଖିଲ କେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଥିଲା, ଚା ପିଉଥିଲା, ଆମେ ବି ଚା ପିଇବା। ସେଟା କହୁନି, ପ୍ରଥମେ ସୁଧାରତା। ତୁ ଚା ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ ନା, ଯାହା ବି ଖାଅ ଗରମ ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ, ତାପରେ ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର ସେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ୍, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗରମ ଜିନିଷ ଦେବ, ଥରେ ଦୁଇଥର ହଁ କାଢ଼ା କେତେବେଳେ ପିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଗରମ ଜିନିଷ ଦେଲ, ତାପରେ ଆହୁରି ସବୁ ଅଲଗା କିଛି ରିଜନ୍ ଅଛି ନା, କେବଳ କ'ଣ ଚାହା କି? ତୁ ଭାବିଲୁ ଯେ ଖାଲି ଚାହା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବୁ, ଏଥର ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେବୁ। ଘରକୁ ଯେଉଁ ଆମର ତେଲ ଆଉଛି, ତେଲ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖାଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହଉ, ତୁ ତେଲ ପିଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି? ଆରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ତ ଏତିକି ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବୁ, ଆମକୁ ବି ସେଇଟା ହେବ। ତେଣୁ ତାଠୁ ଭଲ କ'ଣ? ତାଠୁ ଭଲ ହେବ ତୁ ହେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଫଳମୂଳ ଟିକେ ଅଧିକା, ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ଅଧିକା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଧିକା ଖାଉଛୁ ସେଇଟା କମେଇ ଦେବୁ, ସରିଲା କଥା। ଥରେ ମାସେ ଥରେ କମେଇକି ଦେଖା। ଓହୋ, ତୁ ଯାହା ଖାଉଛୁ, ଚାହା ବୋଲି ତ ତୁମେ କହୁନି, ଚାକୁ ଆମେ ଦୋଷ କମାଇ ଦେବା ସଦାବେଳେ। ତୁ ଯାହା ତୁ ଖାଉଛୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସଦାବେଳେ କମ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯଦି ଫଳମୂଳ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା, ପନିପରିବା ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା, ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମାସେ ପରେ। ସେ ମାସେ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଉ ଦେଖିଲ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପୁରା କାମ ଖତମ, ଯାହା ପିଇବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଖାଇବି ବାସ୍। ତୁ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେ, କିଛି ଖାଆନି, ଗ୍ୟାସ୍ କମିଯିବ। ରେଷ୍ଟ ନେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେ ସରିଲା ତାପରେ ଖାଇବି। ଆଜି ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେ, ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି, କିଛି ତ ପୁଣି ତୋ ଦେହରେ ପୁଣି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନା, କିଛି ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, କିଛି ରାତିରେ ହେବନି ତ କ'ଣଟା ହେବ, ହେଇ ଡରି ଯାଉଛ ତୁମେ ସବୁ, କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଦୁନିଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେପଟେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ତାର ବଡ଼ ହେଇଛି, ସେ କିଛି ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଛି, ତୋଟା ନ ବୁଝିଲେ ତ କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। କିଛି ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ଏବେ ପିଠି କୁଣ୍ଡା ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ମେନ୍ ହେଉଛି ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ, ଖାଦ୍ୟରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯା, ତାପରେ ତୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବୁ। ତୁ କେବେ ରେଷ୍ଟ ନେ ନା, ରେଷ୍ଟ ନେଲି ତୁ ନିଜେ ପୁଣି ରିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ହଁ ରେ ଆରେ ହଁ ରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ମୋତେ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଆଡ଼ିକ୍ଟ ହେଇଯିବୁ, କହିବୁ ନା ରେଷ୍ଟ ନେବ। ମୋ ବୋଉ ଯାହା ଏବେ ବୁଝିଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଖାଦ୍ୟରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବି, ଦେଖାଯାଉ। ସିଝା ବି ଖାଆନି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବୁ? ପାଟି ପାଞ୍ଚା ପାଣି ଆଉ ଥରେ ପିଇ, ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି ତ। ଆଉ ତାହେଲେ କାମ କରୁନୁ, ତାହେଲେ କାମ କରୁ, ଶୁଣୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝେଇଲେ ବି ଏଇଟା ତ ଖାଦ୍ୟ ନା, ତ ଏଗୁଣ ହଜମ ଶକ୍ତି, ଶୁଣୁ ତୋର କ'ଣ ବି ହଜମ ଶକ୍ତି ସ୍ଲୋ ଅଛି, ପେଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇବୁ ଖାଦ୍ୟ? ମୁଁ ସେଇଟା କଥା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହଉ କି ସେ ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହଉ, ଯଦି ପାଟି ତୋର ପାଣିଚିଆ ହେଉଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ଲଗେଇଦେ, ସିଲେଇ କରନା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଉ ଓଠରେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଉ ପାଟି ତୋର ପାଟି ମୋର ପାଣିଚିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲଗେଇଦେ, ଏଇଠି ଏପଟେ ଚାହା ଟିକେ ଲଗେଇଦେ ଅଠା ମାରନା, ଆଉ କିଛି ହେବନି ବା ବୁଝିବୁ ନା। ତ ଫାଇନାଲି ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତା ଅମୃତର ଜିନିଷ, ସେକ୍ ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅମୃତ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ସେଟା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପୁରା ଆରାମ ଲାଗିବ ନା। ତୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ତ ଢୋକିଦେ, ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକାଳୀ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ତ ମୋତେ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମ ଦେହକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ମୋ ବୋଉକୁ ପୁଣି ଦେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଇଟା ତ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯାହା ମୁଁ କଲି, ତେଣୁ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମାତାଜୀ ଆମର ଯାହା କରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଭଲ ତତେ ଭଲ ଲାଗେ? ଭଲ ହେଉନି, ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ
ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ହଁ ସବୁ ଘର ତ ଗ୍ୟାସ୍, କାହାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାହାର ଭାରତ। ପେଟରେ କାହା ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସେ ନିହାତି ପସ୍ତେଇବେ, ଯାହା ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସେ ପସ୍ତେଇବେ। ତୋର ଆଉ ଦେଖିବିନି କ'ଣ ଘର ଆଉ ସମସ୍ତ ଘର ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଯେମିତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ମୋ ବୋଉ ସହିତ, ତ ମୋର ମେନ୍ ମକସଦ ହେଲା କି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାପା ହଉ ମାଆ ହଉ କୌଣସି ବି ଅପା ପିସା ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ରୋଗ ହେଉଛି। ହଁ ତ ବେସିକାଲି ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆମ ପାଖରେ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ଆମେ ଖାଇଦେବା ଭଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ କେବେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଣୁ ଯେତେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ମେସିନ୍, ପାଣ୍ଟୋପ୍ରାଜୋଲ୍ କାଣ୍ଟୋପ୍ରାଜୋଲ୍ କ'ଣ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସବୁ ନା, ତ ଏସବୁ ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ତ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି ଆମର ବି ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ବେମାର, ମୋର ବି ବେମାର, କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଏମିତି ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟାକି ହଜମ ହେବ। ଆପଣ ମାନେ ହେଭି ଫୁଡ଼୍ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ବଡ଼ିକୁ, ବଡ଼ିର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଉ କରୁନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ଆପଣ ଥରେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ ଶିଖେଇଲି, ସେ ତ ମାନିବ ନ ମାନିବ ସେଇଟା ଅଲଗା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତା ଉପରେ। ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାନନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ।